ایک منٹ کے بعد وہ آپ کے سامنے یہاں اسٹیج پر ہوں گے. خواتین و حضرات، سرزمین پشاور کا نامور فرزند چند لمحات میں آپ کے سامنے. جناب سن رہا ہوں. جی 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 فرمائیے، بیٹھیے. معذرت خواہ ہیں کہ راستے کی دشواریوں کی وجہ سے یہ دیر ہوئی. تو میں چاہوں گا استدا میری یہ رہی کہ تیرے دل نال ذرا بیٹھ کے خاموشی نال سکون نال تسی بھی لطف لو تے اسی بھی لطف لیں. خان ماذا پختو ډیره لیکل راځي. میری پشتو جڑی ہے وہ ذرا خستہ حال ہے، تو اس واسطے ان کو بولوں گا پشوری کہہ لو. مہربانی خدا تو انہیں سلامت رکھے. میرے خیال میں بھی کونے میں چکا بیٹھ جاؤں گا. اتنے باہر بڑی افراتفری مچی، لوگ روٹی کھلانے لے گئے، روٹی جتنے رکھی اس جگہ کسی اور جگہ لے گئے، پھر کسی اور جگہ پہنچ گیا. وہ بچیاں بھی میرے گھوم گئے، میری پتری بھی میرے نال ہے، بیوی بھی میرے نال ہے. میں نے پولیس والے نو کیا تھا، خالد جان نو کیا کہ جا کے دیکھ کے لیا. خالد جان تو یار جاؤ نا جا تو وہ لوگ بھی آ جان گے تو سارے بیٹھ. known him as a colleague. I think he's a gift to mankind. He's a legend. دلیپ کمار کا اصل نام یوسف خان ہے اور مادری زبان ہندو ہے. وہ 1922 میں پشاور کے قصہ خوانی بازار میں ایک چھوٹی سی بستی محلہ خداداد کے اس گھر میں پیدا ہوئے جو آج بھی یوسف خان کی محبت اور ان کی یادوں کا مسکن ہے. میں ایک پشاور کا لڑکا بچہ وہاں پیدا ہوا محلہ خداداد میں. بھاگتا پھرتا تھا گلیوں میں، کہیں گیا بمبئی، وہاں سکونت اختیار کی. لیکن جب بھی وقت ملا تو میں سوچتا تھا، اور میری یاد میں نقشے بالکل کھنچے ہوئے تھے، چپلی کباب اور پلاؤ، اور اب بھی جو چیزیں اب قابلی دروازہ ہے وہ انہوں نے وہاں سے توڑ دیا، وہ غائب ہو گیا. وہی راہ رو، وہی راستے، وہی مرحلے، وہی منزلیں، مگر اپنے اپنے مقام پر، کبھی تم نہیں کبھی ہم نہیں. دلیپ اسلام آباد کی ثقافتی سماجی گہما گہمیوں کے بعد یوسف خان کی اگلی منزل وہ گمگشتہ گلیاں تھیں جن میں چینک والی چائے اور چپلی کباب کی خوشبو آج بھی بسی ہوئی ہے. انسان کی شناخت اس کی زمین، اس کی زبان ہوتی ہے، اور یہ شناخت اسے اپنی مٹی سے ملتی ہے. دلیپ کمار کی شناخت پشاور کی مٹی ہے، جس کی کشش انہیں ہندوستان کی سرحد سے پاکستان کے سرحدی شہر پشاور لے آئی ہے. گورنر ہاؤس میں دلیپ کمار اور سارا بانو خان نے شام کی چائے پر گورنر فرنٹیئر کے اہل خانہ سے ایک چھوٹی سی ملاقات کی. شام کو دلیپ کمار کے خاندان کے کچھ نوجوان بھی ان سے ملنے آئے. دلیپ کمار ان نوجوانوں کے ساتھ
गवर्नर हाउस के सब्जाजार पर चहलकदमी करते हुए बहुत खुशी महसूस कर रहे थे। गवर्नर सरहद से मुलाकात के बाद दिलीप कुमार सारा बानो खान को साथ लेकर अपने अजीज रिश्तेदारों से मिलने चले गए। जब वो अपने भतीजे जावेद करीम के घर गए तो नई नस्ल के नौजवानों के बीच खड़े होकर खुशी से तालियां बजाईं और दिलचस्प बातें की। This is the entire brood and this is a part of my family. You can multiply it another 2 or 3 times. So all credit to the great Pathan. जी मेरा नाम ही मशहूर है। Thank you. Bye bye. पेशावर की तारीखी इमारत कला बाला हिसार दिलीप कुमार की बचपन की यादों का हिस्सा है। इन्हीं यादों की खुशबू उन्हें एक मर्तबा फिर कला बाला हिसार ले आई है। कला बाला हिसार में फ्रंटियर कांस्टेबलरी के फौजी बैंड ने एक दिलकश नगमे की धुन बजाकर दिलीप कुमार और सायरा बानो खान का इस्तकबाल किया। इस धुन को सुनकर दिलीप कुमार खुशी में रक्स करने लगे और कला बाला हिसार उनकी खुशियों का मरकज बन गया। वो तोप के दहाने पर खड़े होकर किसी गहरी सोच में गुम बहुत देर तक कला बाला हिसार की बुलंदी से शहर की वसअतों को तकते रहे। हमारे पेशावर शहर का जो किला है बाला हिसार यानी वो किला जो बुलंदी पर हो, हम उसके ऊपर खड़े हुए हैं, नीचे ट्रैफिक है और मेरे दिल में अपने वतन की और अपनी जाए पैदाइश की एक धड़कन है। ये शहर बहुत सी यादों की आमाजगाह है। बचपन से छोटे लड़कपन से लेकर और आज तक की एक दास्तान उसमें मुज़मिर है और एक तरह से मेरी ज़िंदगी की दास्तान भी इसी किले से वाबस्ता है। दिलीप कुमार और सायरा बानो को फ्रंटियर कोर की जानिब से एक सोवेनियर भी पेश किया गया। कला बाला हिसार के बाद दिलीप कुमार की मंजिल किस्सा खानी बाजार में वाक़ई उनका अपना घर था, जो मोहल्ला खुदादाद में आज भी उनका मुंतज़िर है। किसी को इस बात का इल्म नहीं था कि दिलीप कुमार किस्सा खानी बाजार कब आएंगे, लेकिन न जाने कैसे उनके आने की खबर जंगल में आग की तरह फैल चुकी थी और जब उनकी कार किस्सा खानी बाजार पहुंची तो सिक्योरिटी के इंतजामात के बावजूद आशिकान यूसुफ खान का रास्ता नहीं रोका जा सका। इंसानों का सैलाब था जो रोके से नहीं रुक सकता था, लिहाजा यूसुफ खान और सायरा बानो खान को नाकाम वापस लौटना पड़ा। हम उसमें आगे जाते तो बहुत तकलीफ का बाइस होते, ख़ास तौर से वो लोग जो मुंतज़मीन थे और वो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम बन जाता, इसलिए हम लोग वहाँ से लौट आए। लेकिन मुझे यकीन है कि घर तो वहीं है और मोहल्ला भी वहीं है अपनी जगह पर। अब मोहल्ला खुदादाद वाले घर में मोहम्मद बादशाह का एक छोटा सा ख़ानदान आबाद है जो इस घर का मुहाफिज है। सन 60 से उन तक मैं इतने रहना हूँ। ये इसी के नाम दलीप साहब के वालिद कार आया, वालिद साहब ने फिर पैर न दिता है, पैर ने फिर के नाम उससे बाद जाने के बाद मेरा वाले हुआ है, मेरे जाने के बाद पता नहीं किस तरह वाले उसे खुदा न पता, मेरी तो नरीना औलाद नहीं थी। यूसुफ खान अपने ख़ाबीदा बचपन की यादों के साथ वापस इस्लामाबाद आ गए। जिस तरह खुदा अपने बंदों से मोहब्बत करता है, क्या इतनी ही गहरी मोहब्बत आपने किसी बंदे से की? पूछना क्या चाहते हैं, आपका मतलब क्या है? वो बात जो आप मेरे अंदर की दरियाफ्त करना चाहते हैं वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। आपकी ज़िंदगी में वो कौन सी खूबसूरत चीज़ है जिससे आप आज भी मोहब्बत करते हैं? मोहब्बत तर्क की मैंने गरीबा सी लिया, मैंने मोहब्बत तर्क की मैंने गरीबा सी लिया मैंने। ज़माने अब तो खुश हो, जहर ये भी पी लिया मैंने। हमारे बाद इस महफिल में अफसाने बयां होंगे, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे।